Hello friends, myself Dr. Kirti Sriram Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College Jawar. So friends, I welcome you all for the FIBSc Foundation course semester 1, and now today we will start our fourth unit, that is Structure and Philosophy of Indian Constitution. So friends, all we know that it is very important topic. Everybody should know very well about our own Indian Constitution, and it is very necessary that we should have a proper idea about it. Whatever things are there included in our Constitution, what are the different rights given to us, what are our duties, and similarly what is the structure, what are the different parts that are included in our Constitution. That is very important for us, okay, as a citizen of India. So I will just introduce about the topic that our Constitution is not just a document, okay, it is established about the political system of the country, okay. It has been in operation for more than 6 decades, and in this unit we will study about its structure, okay, overall their parts, whatever things are included in that, and about its philosophy, okay, because it is very necessary to understand the core part of our Constitution. So Constitution is mainly made up of three things, that is preamble, okay, then fundamental duties and basic features, okay. So what is the structure and what is the philosophy of Indian Constitution? So introductory part we have just now discussed. Now about the structure of the Constitution. So the Indian Constitution is mainly divided into three parts: preamble, main body and schedule, okay. तीन भागामध्ये डिवाइड झालेली आहे, ओके. तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो, प्रिॲम्बल, नंतर त्याचे मेन बॉडी आणि त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेले पार्ट्स किंवा शेड्यूल्स, असे तीन भाग त्याच्यामध्ये आहेत. So preamble, as we will see in the next part, it is very important part of our Constitution, and as we say that the main body of the Constitution is divided into 24 parts. 24 parts त्याच्यामध्ये आहेत. एक preamble आहे आणि 24 parts main body मध्ये आहेत. There are 12 schedules or appendices, म्हणजे आणखीन त्याच्यामध्ये अजून एक भाग आहे, तो म्हणजे 12 शेड्यूल. So some part are divided into chapter also. So very important thing is that the Constitution is not static or rigid document, okay. एकच फिक्स असणार किंवा त्याच्यामध्ये खूप रिजिडिटी असणार असं नाही आहे. तर इट हॅड बीन अमेंडेड सेव्हरल टाइम्स इन लास्ट 6 decades. जेव्हा जेव्हा गरज पडते तेव्हा तेव्हा त्याच्यामध्ये थोडेफार फेरबदल केले जातात. एखादी कमिटी अपॉइंट केली जाते आणि राष्ट्राच्या हितासाठी उपयुक्त अशा प्रकारचे काही बदल वेळोवेळी त्याच्यामध्ये केले जातात. द सोल ऑथॉरिटी टू मेक एनी अमेंडमेंट और एनी चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विथ द पार्लिमेंट अँड टुगेदर विथ द स्टेट लेजिस्लेचर अँड इन सम केसेस अदर पार्टीज also. However, it must be noted that even the Supreme Court has the authority to declare a particular part or article of the Constitution as null and void. म्हणजे काही भाग एखादा दिलेला असेल किंवा नवीन ॲड करायचा असेल तर त्याचे अधिकार हे सुप्रीम कोर्टाला सुद्धा दिलेले आहेत. तर अशा प्रकारे आपल्या भारतीय संविधान हे अतिशय महत्त्वाचे असून त्याची उपयुक्तता आणि त्याचं इम्पॉर्टन्स आपल्याला सर्वांना माहीत करून घेणं अतिशय गरजेचं आहे. तर आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय, तर याच्यामध्ये कुठले कुठले भाग आहेत, बरोबर आहे. आणि ते तर मी तुम्हाला सांगितलंच की त्याच्यामध्ये प्रिॲम्बल, त्याच्यानंतर 24 पार्ट आहेत मेन बॉडीमध्ये आणि 12 शेड्यूल आहेत. आता आपण बघूया की ही एवढी मोठी जी कॉन्स्टिट्यूशन आहे, जो आपल्या भारतीयांचा गाभा आहे, बरोबर आहे, ते कशासाठी निर्माण केलं आहे, भारतीय संविधान कशासाठी लिहिलं गेलेलं आहे, बरोबर आहे. सो दॅट इज ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
So although India is an ancient land having a civilization for more than 5000 years, it got crystallized as a modern nation during the freedom struggle. And when people got united against the British rule. म्हणजे 5000 वर्षाची जुनी परंपरा जरी भारताला लाभलेली असली तरी ॲक्च्युअल युनिटी ही आपल्याला ब्रिटिशांचं राज्य जेव्हा आपण उलथवून लावलं आणि स्वतंत्रता मिळवली तेव्हा बघायला मिळालं. आणि मग तेव्हा एकसंध भारत उदयाला आला. ओके, मग आता हा असा नवीन जो भारत आहे त्याची सगळी सिस्टीम कशी चालवायची, बरोबर आहे ना, त्याच्यामध्ये कशा गोष्टी घडल्या पाहिजे, न्याय कसा मिळाला पाहिजे लोकांना, कुठल्या कुठल्या गोष्टी लोकांनी केल्या पाहिजेत, हे सगळं ठरवण्यासाठी एका पर्टिक्युलर बुकची किंवा एका पर्टिक्युलर संविधानाची गरज होती. सो द न्यूली रिज्युनेटेड नेशन हॅड द ॲस्पिरेशन ऑफ बिकमिंग अ मॉडर्न अँड डेव्हलप्ड कंट्री. सो इट हॅज अ बेसिक आयडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वॅलिटी अँड फ्रॅटर्निटी. So leaders of freedom movement decided to establish the political system of independent India on modern democratic principle. So they decided to enact the constitution and have it in an instrument of democratic government. तर भारतामध्ये एकात्मता असावी, स्वातंत्र्य असावं, त्याचप्रमाणे सगळीकडे इक्वॅलिटी म्हणजे समानता असावी, बंधुभाव असावा, या सगळ्या कारणांसाठी सगळे पॉलिटिकल लीडर जे त्यावेळचे होते किंवा फ्रीडम फायटर होते ते एकत्र आले आणि त्यांनी लोकशाही पद्धतीने आपलं राज्य चालवावं अशा प्रकारची इच्छा व्यक्त केली. आणि लोकशाही मार्गाने राज्यकारभार चालवण्यासाठी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनची निर्माण करण्यात आली किंवा त्याचं अंगीकरण करण्यात आलं. सो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड इन द बॅकग्राऊंड ऑफ अबाउट 200 years ऑफ colonial rule, a mass-based freedom struggle, partition of the country and spread of communal violence. सगळ्या प्रकारचे जे प्रॉब्लेम्स होते, आपली गुलामगिरी होती इंग्रजांची, त्यानंतर आपण फ्रीडमसाठी स्ट्रगल केलं आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे हिंसासुद्धा त्या काळामध्ये निर्माण झाल्या. या सगळ्यातून बाहेर निघण्यासाठी आणि लोकांमध्ये एकात्मता, बंधुभाव, प्रेम वाढवण्यासाठी संविधानाची निर्मिती करण्यात आली आणि त्याचं अंगीकरण करण्यात आलं. मग आता जस्ट तुम्ही बघा की ही जी आपली ओव्हरऑल कॉन्स्टिट्यूशन आहे तिचं कंपोजिशन कसं आहे, कशा प्रकारामध्ये ती बनवण्यात आलेली आहे. ओके, सो देर आर प्रोव्हिजन्स म्हणजे काय, कोणत्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत. ओके, तर त्या मेन गोष्टी तुम्हाला दिसून येतील. त्याच्यानंतर त्याचे पार्ट किती आहेत आणि ते त्याच्या संदर्भातले आर्टिकल कुठले कुठले आहेत हे सगळं आपल्याला या यादीमध्ये दिसेल. तर प्रिॲम्बल म्हणजे त्याचा सुरुवातीचा जो भाग आहे तो, त्याच्यानंतर युनियन अँड इट्स टेरिटरी म्हणजे भारतामध्ये कुठल्या कुठल्या बाउंड्रीज असल्या पाहिजे राज्यांच्या, त्यानंतर सिटिझनशिप, त्याच्यानंतर फंडामेंटल राईट्स, लोकांना कोणते अधिकार देण्यात आलेले आहेत, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बघा राज्यांना कोणते अधिकार आणि त्यांची कर्तव्य काय आहेत, त्याच्यानंतर फंडामेंटल ड्युटीज, जसे आपल्याला अधिकार आहेत तसे आपले काही कर्तव्य आहेत, युनियन, स्टेट्स, युनियन टेरिटरीज, ओके, पंचायत, म्युनिसिपल, अशा प्रकारे सर्व गोष्टी ज्या एक देश चालवण्यासाठी उपयुक्त असतात त्या सर्व याच्यामध्ये इन्क्लूड करण्यात आलेल्या आहेत. फायनान्स, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रॅक्ट्स, त्याचप्रमाणे इलेक्शन कसे घेतले पाहिजे, स्पेशल प्रोव्हिजन रिलेटेड टू सर्टन क्लासेस, त्यानंतर ऑफिशियल लँग्वेज. आणि एवढं सगळं करून जर काही इमर्जन्सी आली देशामध्ये, ओके, काही वेळा दुसऱ्या राज्यांचा किंवा दुसऱ्या देशांचा अटॅक होऊ शकतो किंवा काही नैसर्गिक आपत्ती येऊ शकतात, तर अशा प्रकारे जर काही इमर्जन्सी आल्या तर इमर्जन्सी प्रोव्हिजन याचीसुद्धा सोय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये करण्यात आली आहे. अशा रीतीने हे एक अत्यंत परिपूर्ण आणि उपयुक्त असं आपल्यासाठी बुक आहे. मग आता आपण बघूया की प्रिॲम्बल म्हणजे काय, तर भारतीय संविधानाचा जो इनिशियल पार्ट आहे त्याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे. ओके, सो ऑब्जेक्टिव्ह अँड फिलॉसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज समराइज्ड ॲज फॉलोज. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की आपण जी प्रतिज्ञा घेतो किंवा आपण जे प्रिॲम्बलमध्ये दिलेले शब्द आहेत ते कसे आहेत,
तर ते खालच्याप्रमाणे आहेत की वी द पीपल ऑफ इंडिया हॅविंग solely resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens. त्याचप्रमाणे जस्टिस, सोशल, इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ अँड वर्शिप. म्हणजे भारतामधल्या सर्व लोकांमध्ये कोणकोणते गुण असले पाहिजे किंवा आपण एकमेकांशी कशा प्रकारे वागलं पाहिजे, तर बंधुभाव असला पाहिजे, धर्मनिरपेक्षता असली पाहिजे, ओके. त्याचप्रमाणे लोकशाहीचं अंगीकरण असलं पाहिजे, आपल्याला सर्वांना योग्य न्याय मिळालेला असला पाहिजे, लिबर्टी म्हणजे फ्रीडम असलं पाहिजे. कशाचं, तर आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी, आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी. त्याचप्रमाणे आपले जे वेगवेगळे विश्वास आहेत ते विश्वास, आणि त्याचप्रमाणे आपण ज्या गोष्टींची पूजा करू इच्छितो ते सुद्धा. त्याचप्रमाणे सगळीकडे काय असले पाहिजे, इक्वॅलिटी ऑफ स्टेटस अँड द अपॉर्च्युनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल. सगळीकडे सर्व समानता असली पाहिजे आणि सर्वांना समान संधीसुद्धा मिळाल्या पाहिजेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे फ्रॅटर्निटी अश्युरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिव्हिज्युअल अँड द युनिटी अँड इंटिग्रिटी ऑफ द नेशन. बंधुभाव हा सगळीकडे असला पाहिजे. त्याचप्रमाणे युनिटी अँड इंटिग्रिटी म्हणजे देशामध्ये सर्वत्र समानता आणि एकात्मता असली पाहिजे. तर अशा प्रकारे आपलं जे प्रिॲम्बल आहे त्याच्यामध्ये या सर्व गोष्टी इन्क्लूड केलेल्या असल्या पाहिजे. आणि ही 26 नोव्हेंबर 1949 साली आपल्याला लोकार्पण करण्यात आली. म्हणजे आपण सर्वांनी त्याचा अंगीकार करायचा असे ठरवले. सो देर आर मेन 3 पर्पज ऑफ दिस टाईप ऑफ प्रिॲम्बल. हे जी आपली कॉन्स्टिट्यूशन आहे त्याचे मेन 3 पर्पज आहेत. ते पर्पज असे आहेत की, तर अशा प्रकारे पहिला उद्देश हा कॉन्स्टिट्यूशनचा म्हणजे इट इंडिकेट द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराईव्ह इट्स ऑथॉरिटी, दॅट इज द पीपल ऑफ इंडिया. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की आपण ही जी कॉन्स्टिट्यूशन चालवणार आहोत ती कशी असणार आहे. तर आपल्याला माहिती आहे लहानपणापासून की लोकांसाठी लोकांमार्फत चालवलेलं राज्य. ओके, सो इट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल अँड इट इज अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया. तर त्याच्यानंतर दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, तिचं ऑब्जेक्टिव्ह असं आहे की इट गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन स्टेट. म्हणजे भारतामधलं प्रत्येक राज्य हे कसं असलं पाहिजे याचं पूर्ण डिस्क्रिप्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये दिलेलं आहे. अँड थर्ड वन इज द आयडियल्स टू बी अचीव्ड अँड प्रिझर्व्ड. म्हणजे प्रत्येक राज्याने किंवा भारतातील प्रत्येक नागरिकाने काय मूल्य जपलं पाहिजे किंवा कुठलं मूल्य हे प्रिझर्व केलं पाहिजे त्याची माहिती आपल्या पूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये दिलेली आहे. सो अशा रीतीने प्रिॲम्बल म्हणजे प्रस्तावना या भागामध्ये पूर्वपरिचय आपल्याला करून देण्यात आला आहे. आता आपण बघूया की व्हॉट इज ॲक्च्युअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन स्टेट. भारतातील प्रत्येक राज्याची काय मूल्य असली पाहिजे, कशा प्रकारे ते राज्य असलं पाहिजे. तर सगळ्यात पहिलं आहे ते म्हणजे सोवेरियन. ओके, सो द वर्ड सोवेरियन मीन्स सुप्रीम ऑर इंडिपेंडंट. म्हणजे आपण हे स्वयंप्रभुत्व असलेले असलो पाहिजे किंवा इथे स्वायत्तता असली पाहिजे. कुठल्याही प्रकारचं कुणाचाही अन्याय किंवा गुलामगिरी असता कामा नये. सो अशा रीतीने प्रत्येक राज्य हे स्वयंप्रभुत्व असलेलं असायला हवं. सो इट मीन्स ॲब्सोल्यूट इंडिपेंडन्स, दॅट इज अ गव्हर्नमेंट विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर इंटरनल ऑर एक्सटर्नल पॉवर. सो ओनली अ सोवेरियन कंट्री कॅन हॅव अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन. So India is a sovereign country. It is free from other foreign politics or other people, and it has its own running system which will have proper these things for India. Okay, so अशा रीतीने सोवेरियन असणं हे सगळ्यात पहिलं ऑब्जेक्टिव्ह आहे. दुसरं म्हणजे सोशलिस्ट. ओके, तर भारतातील प्रत्येक व्यक्ती किंवा प्रत्येक राज्य हे सोशलिस्ट म्हणजे समाजवादी असलं पाहिजे. सो द वर्ड सोशलिस्ट इज मीनिंग दॅट एव्हरीबडी शुड हॅव प्रॉपर रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन. सोशल इक्वॅलिटी इज
actual meaning of absence of discrimination on the ground of caste, color, labor or sex, religion, language etc. म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा विषमभाव हा मनामध्ये नसताना सर्व समभाव असला पाहिजे, त्याला म्हणायचं सोशलिस्ट. Then the third one is called as secular. Okay, so the word secular was inserted in the preamble by the 42nd Amendment in the 1976. Okay, so it implies equity of all religion, regions and tolerance. Secular म्हणजे सर्व धर्म समभाव. So accordingly to this, there should be equality between all religion as well as all regions. So every person has the right to preach, practice and propagate any religion that he wants. The government must not favor or discriminate against any religion. It must treat all religion with equal respect. म्हणजे आपण पण आणि भारतीय संविधानानुसार सर्व धर्म हे समानतेने वागवले गेले पाहिजे, सर्वांना इक्वल अपॉर्च्युनिटी आणि इक्वल रिस्पेक्ट दिला पाहिजे. द फोर्थ वन इज कॉल्ड ॲज डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेसी म्हणजे काय तर लोकशाही, आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज पॉप्युलर सोव्हरेनिटी. दिस मीन्स दॅट द पीपल आर सोव्हेरियन ऑर सुप्रीम. अल्टिमेटली इट्स द पॉवर विच लाईज इन पीपल. म्हणजे सगळी पॉवर ही इथे असलेल्या लोकांच्या हातामध्ये असली पाहिजे. ओके, सो government will be elected by the people and it will be totally responsible or accountable to the people. The democratic principles are highest and they will give the proper right and duties, responsibilities about the people in India. म्हणजे डेमोक्रेसीमध्ये सगळे अधिकार हे लोकांना दिलेले असतात. पॉलिटिकल पार्टीज किंवा ॲक्च्युली जी रनिंग सिस्टीम आहे, गव्हर्मेंट आहे, ते सुद्धा लोकांकडून निवडून दिलं जातं, म्हणजेच ॲक्च्युली लोकांकडून रन केलं जातं. अँड द लास्ट वन इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रिपब्लिक. म्हणजे आपलं जे राज्य आहे ते प्रजासत्ताक असलं पाहिजे. ओके, सो इन केस ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, it is an entity in which the head of the state is elected directly or indirectly for a fixed tenure. म्हणजे एका पर्टिक्युलर काळासाठी लोकच गव्हर्मेंट निवडून देत असतात, ते राज्य करतं. राज्य म्हणजे काय तर लोकांचेच निर्णय तिथे अंमलात आणले जातात आणि लोकांच्या सोयीसुविधा किंवा लोकांचं हित ज्याच्यामध्ये आहे अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जातात. सो द प्रिॲम्बल म्हणजे जी आपली प्रस्तावना आहे, it has declared India as a republic state. It means that the head of the state is the president who is elected for 5 years and is not a hereditary ruler as in case of British monarch. म्हणजे इथे कुठलीही मनुष्य किंवा त्याचा वंश हा राजा म्हणून राहू शकत नाही किंवा रुरल सत्ता असणारा राहू शकत नाही. तर इथे सत्तारूढ पक्ष किंवा सत्तारूढ माणूस हा बदलत जातो आणि तो लोकांच्या मतानुसार किंवा लोकांनी केलेल्या इलेक्शननुसार बदलत जातो आणि त्याचा अधिकार हा फक्त 5 वर्ष तिथे असतो. सो दीज आर ओव्हरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन स्टेट्स. नाउ द सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग इज द आयडियल्स टू बी अचीव्ड बाय द इंडियन स्टेट. एक भारतीय राज्य म्हणून काय अपेक्षित आहे, संविधानाने आपल्याकडून काय अपेक्षित केलेलं आहे किंवा कुठली मूल्य आपण जपली पाहिजे. सो द इंडियन स्टेट दस एस्टॅब्लिश शूड अचीव सर्टन नोबल आयडियाज ॲज मेन्शन इन द प्रिॲम्बल. द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वॉज नॉट ओनली अगेन्स्ट द ब्रिटिश रूल बट ऑल्सो फॉर द era of restoring the dignity of the men and women, removal of poverty and end of the all type of exploitation. म्हणजे आपला जो स्वातंत्र्य लढा झाला हा फक्त ब्रिटिशांच्या विरुद्ध नव्हता, तर तो गरिबी दूर करण्यासाठी, वेगवेगळ्या प्रकारच्या असमानता दूर करण्यासाठी, त्याचप्रमाणे स्त्री आणि पुरुष यांना इक्वल अपॉर्च्युनिटी आणि रिस्पेक्ट मिळावा यासाठी आणि सगळ्या प्रकारचे एक्सप्लॉयटेशन म्हणजे लोकांवर होणारे अन्याय दूर करण्यासाठी होता. सो इट इज स्ट्रॉंगली मोटिवेटेड अँड फ्रेम फॉर द जस्टिस, लिबर्टी, इक्वॅलिटी फॉर द सिटिजन ऑफ इंडिया. म्हणजे अशा रीतीने भारतातील लोकांवर
कुठल्याही प्रकारचा अन्याय न होता ते अतिशय आनंदाने आणि सुरक्षित त्याचप्रमाणे स्वतंत्र आयुष्य जगले पाहिजे, यासाठी काही मूल्य आपल्याला जपायची असतात. सो द व्हेरी फर्स्ट वन इज कॉल्ड ॲज जस्टिस. तर आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की न्याय हा अतिशय महत्त्वाचा असतो. सो जस्टिस मीन्स अँड एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अँड डिस्क्रिमिनेशन. कुठल्याही प्रकारचा अन्याय किंवा विषमभेद तिथे असता कामा नये. इट ऑल्सो मीन्स अँड एंड ऑफ deprivation of basic things which are required to live a dignified life. Okay, so social justice means an end to the social discrimination, equality of status and treatment. त्याचप्रमाणे इकॉनॉमिक जस्टिस सुद्धा असला पाहिजे. दॅट पीपल शुड गेट इक्वॅलिटी ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी अँड स्पेशल प्रिव्हिलेज इन केस ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसायटी. म्हणजे सोशल जस्टिस असला पाहिजे, इकॉनॉमिक जस्टिस असला पाहिजे आणि त्याचप्रमाणे पॉलिटिकल जस्टिससुद्धा असला पाहिजे. सो देअर शुड बी रिझर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन अँड दे शुड गिव्ह प्रॉपर ट्रीटमेंट टू कम इन द मेन स्ट्रीम. मुख्य प्रवाहामध्ये येण्यासाठी जे वीक सेक्शन आहेत समाजातले त्यांना इक्वल संधी दिली गेली पाहिजे. द सेकंड इज लिबर्टी. लिबर्टी म्हणजे स्वातंत्र्य. द प्रिॲम्बल ऑल्सो मेन्शन्स अबाउट द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, faith and worship. In India, social division based on caste and suppression of women denied basic freedom, particularly to the lower caste as well as women. त्याच्यामुळे भारतातील स्त्रिया आणि बाकी सर्व जाती जमाती यांना स्वतंत्रता असली पाहिजे आणि इक्वल अपॉर्च्युनिटी म्हणजे समान संधी असली पाहिजे. त्याचप्रमाणे सर्व धर्मियांना सुद्धा त्यांच्या प्रार्थना किंवा त्यांचे विश्वास पाळण्यासाठी सुद्धा समानता किंवा स्वतंत्रता असली पाहिजे. ओके, सो देअर फोर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू मेंटेन लिबर्टी थ्रू आउट द इंडिया और इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन. द थर्ड वन इज कॉल्ड ॲज इक्वॅलिटी. इक्वॅलिटी म्हणजे समानता. तो इक्वॅलिटी ऑफ स्टेटस अँड ऑपॉर्च्युनिटी इज अनदर नोबेल आयडियल मेन्शन इन द प्रिॲम्बल. प्रस्तावनेमध्ये सुद्धा हे मेन्शन केलेलं आहे. ओके, सो इक्वॅलिटी इज एव्हरीथिंग फॉर इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी. सो ऑल सिटिझन्स शुड हॅव इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी ऑल्सो फॉर द इलेक्शन. म्हणजे राहण्यासाठी, आपलं जीवन जगण्यासाठी, आपले हक्क मांडण्यासाठी आणि त्याचप्रमाणे इलेक्शनसाठी सुद्धा सर्व लोकांना समान संधी असल्या पाहिजे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट एव्हरीबडी शुड प्रोव्हाइडेड विथ द इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज ऑल्सो फॉर स्ट्रॉंग, ऑल्सो फॉर वीक सेक्शन इन इंडिया. द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ॲज फ्रॅटर्निटी. ओके, तर फ्रॅटर्निटी म्हणजे काय तर बंधुता. ओके, म्हणजे सर्वांशी आपण बंधुतेने वागलं पाहिजे. सो इन द बॅकग्राऊंड ऑफ इंडियन, ॲज वी नो, इट इज अ मल्टीलिंग्वल, मल्टीकल्चरल, मल्टी-रिलिजियस सोसायटी. Okay, and therefore the framers of the constitutions were very much concerned about the unity and integrity of the India. म्हणजे इथे सर्व वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक राहत असले, ज्यांच्या भाषा वेगळ्या आहेत, ज्यांचे धर्म वेगळे आहेत, कास्ट वेगळे आहेत, त्यांच्या फूड हॅबिट्स वेगळ्या आहेत, ओके, ज्यांचे विचारसुद्धा काही प्रमाणात वेगळे आहेत, तर अशा लोकांमध्ये बंधुभाव निर्माण व्हावा. त्याचप्रमाणे युनिटी, डिग्निटी अँड इंटिग्रिटी म्हणजे अशा लोकांमध्ये एकात्मता, त्याचप्रमाणे त्यांच्यामध्ये असलेल्या रिस्पेक्ट. डिग्निटी म्हणजे काय तर प्रत्येक व्यक्तीला रिस्पेक्ट दिला गेला पाहिजे, मर्यादा दिल्या गेल्या पाहिजेत. आणि इंटिग्रिटी म्हणजे एकात्मता. या सर्व गोष्टी कॉन्स्टिट्यूशनने एकसंधान करून आपल्या हाती सोपवलेल्या आहेत. सो देअर वॉज अ नीड फॉर हार्मोनी अँड dignity of individual, also fraternity among the people and unity and integrity of the nation. सो अशा रीतीने कॉन्स्टिट्यूशनने आपल्याला या साऱ्या गोष्टी बहाल केल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये भारतीय एकात्मता राहू शकेल, भारताची इंटिग्रिटी म्हणजे आपली नॅशनल एकात्मता राहू शकेल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इंटरनॅशनल पीस. ही जी शांतता आहे, पीस म्हणजे शांतता, ती फक्त आपल्या देशात नाही तर इंटरनॅशनली म्हणजे सर्व देशांमध्ये जे जगामध्ये आहेत त्यांच्याबरोबरसुद्धा असले पाहिजे. सो इंडिया इज अमंग व्हेरी फ्यू कंट्रीज विच हॅव कमिटेड देमसेल्फ इन देअर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ टू अचीव द गोल ऑफ इंटरनॅशनल पीस.
Okay, so they believe in respect of international laws, treaty, and the respect for various nations. As a citizen, we should be proud that India has always honored and it is having various good relations with its neighbor and with various countries. So we have good interactions with international organization also. So we have good harmony, म्हणजे आपली इतर लोकांबरोबर चांगली ट्युनिंग आहे जे इंटरनॅशनली गव्हर्मेंटमध्ये आहेत. सो अशा रीतीने आपण बघितलं की भारतीय संविधान म्हणजे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये काय काय वेगवेगळे भाग आहेत, त्याचे काय काय वेगळे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत आणि कुठल्या प्रकारची मूल्य आपण जपली पाहिजे. ओके, सो नाऊ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल meet with the basic features of Indian Constitution. Till that, you take care and stay safe. Okay, thank you.